afternoon to the respected dignitaries on the podium and everyone who has gathered here for this section. I, myself, Iona Bajoy, and am very thrilled to be a host for this afternoon section, not only as a part of Delivery, but also a member in Collaborative family with fond memories and reverence to Reverend Father Dr. Jacob Collaborative, an eminent scholar of our Syrian Church. We are here to unravel the Syrian heritage of our past, looking for a bright future. But we may all have doubts like why should we learn? History should be learned and how our history helps to deal with obstacles from the manipulators. I am very confident that this section will be both informative and insightful because Dr. Istvan Purcell, Marcus Stone Chair, MT University, who has conducted extensive research on the history of St. Thomas Syrian Christians, is delivering the keynote address. As we are embarking the journey of learning and growth from this section, let us first pause to acknowledge the importance of seeking divine guidance and wisdom. May I please welcome our prayer team. മർത്തോമെൻ നന്മയാലൊന്നു തുടങ്ങുന്നു നന്നായി വരണം ഇന്ന് ഉത്തമനായ മിശിഹ തിരുവുള്ളം ഉണ്മയെഴുന്നള്ളവേണം കന്ദീശനായ എഴുന്നള്ളി വന്നിട്ട് കർപ്പൂര പന്തലകമേ കൂടെ തുണയ്ക്കാം ഇവർക്ക്. We are deeply thankful for the melodious prayer song and the peace that it brings. We are fortunate to have a panel of great persons here. They are needed to be introduced and welcomed. So I invite our respected vicar, Reverend Father Dr. Johnson Neelanarbil, to welcome all. His Excellency Georgis Marvel Frame, the Auxiliary Bishop of Kottayam, Professor Istvan Purcell, Professor Kasten L. Wilke, distinguished guests, dear Reverend Fathers, Sisters, and my dear friends. We are gathered here to understand better our history. We, the Syrian Church of Kerala, are a part of Syriac culture expressed through liturgy, language, theology, literature, etc. Our relations with the East Syrian Church most probably began with the arrival of Knai Thoma and his team in AD 345, paved the way for his Syriac heritage. Thus, today is our journey through the Syriac learning as sources, centers, persons, and events would instill our minds with the pride on the rich heritage that our forefathers have left us behind. This seminar is organized jointly by St. Mary's Valiyapalli Kaduthuruthi, Marcus Stone Chair of MG University Kottayam, Dr. Jacob Collaborative Educational Trust SH Mount, and Dr. Jacob Valiant Chair for Performing Arts BCM College Kottayam. St. Mary's Church Valiyapalli is proud to host this seminar here itself. Kaduthuruthi Valiyapalli, known as the Thalapalli of Canaanites all over the world, according to tradition,
was established in circa AD 500. It was rebuilt many times, and the present side walls of the church was built in AD 1456 in the mid-Portuguese period. The facade and the altar were added in AD 1590. The Rathare was added later. From the known history, many important persons like Marabra, Don Menezes, Bishop Sebastiani, Mar Alexander Parebrambel, Bishop Charles Levine, Bishop Leonardo Berardi, Bishop Matthew Mackiel, Bishop Pietro Pisani, Saint Mother Teresa, etc. paid their visit to Muthiyamma. We are really happy to extend our welcome to Mar Givergis Mar Ephraim. As some of you know, he is a passionate reader, a lover of Syrian heritage, a gifted artist, and an authority on the history of our Valladolid. Happy welcome, Mar Givergis Mar Ephraim. Dr. Istvan Persel, an eminent researcher and excellent speaker, is a Hungarian by nationality, but is an international with his work as professor at Central European University, Vienna, as the scholar of Byzantine Church history, Syrian Christianity, and Russian Orthodox Church. Since the year 2000, he is leading a project to digitalize manuscripts pertaining to Syrian Christians of Kerala in Malayalam, Syriac, and Gershoni scripts and other European scripts and languages. Currently, Dr. Istvan works also as chair professor of Mar Chrysostom Chair at MG University, founded by Government of Kerala. With his deep knowledge and experience with the Syriac manuscripts of Kerala, Dr. Istvan is best suited person to deliver the talk of the history of Syriac learning in the Malabar coast from the early Middle Ages to our times. Dear Istvan, hearty welcome. We are additionally privileged to have Dr. Carsten Wilhelm. He is originally from Cologne, Germany, and at present professor, Department of History and Department of Medieval Studies at Vienna, Austria. He is a colleague of Dr. Istvan and an expert in the history of Judaism. Hearty welcome, Dr. Carsten. We are indeed privileged to have all of you here in this afternoon. With wholehearted words of gratitude, I extend hearty welcome to each and every one of you to the land of Muthiyamma, Kaduthuruthi, Valladolid. Thank you. Thank you, Father. It's an honor to welcome His Excellency Givergis Mar Ephraim, esteemed Auxiliary Bishop of Kottayam, a scholar and a painter, especially iconographer. Mar Ephraim did his licentiation in iconography from Lebanon with a dissertation on the art and architecture of our church. Dear Bishop, please have inaugural address and the inauguration.
വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഇസ്വാൻ പ്രക്സൽ, കർസ്റ്റൻ എൽ വിൽഖെ, പ്രിയ അച്ഛന്മാരെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് ഇവിടെ കടുത്തുരുത്തി വലിയ പള്ളിയുടെയും മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മർക്സോസ്റ്റം ചെയറിൻ്റെയും ജെറ്റിൻ്റെയും BCM കോളേജിലെ ഡോക്ടർ വെള്ളിയാൻ ചെയറിൻ്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സെമിനാർ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാചീന സുറിയാനി ഉറവിടങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സെമിനാറാണ്. നമുക്കറിയാം, സുറിയാനി ഭാഷ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ദേവഭാഷയാണ്. വലിയ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും പേറുന്നതായിട്ടുള്ള ഭാഷ. അത് സെമിറ്റിക് ഫാമിലിയിൽ പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജാണ്. നമ്മൾ സുറിയാനി ഭാഷയ്ക്ക് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള പേര് ക്രിസ്ത്യൻ അറമേയിക് എന്നാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് സംസാരിച്ച ഭാഷ ഗലീലിയൻ അറമൈക്കാണ്. നമുക്കറിയാം, ആദിമ സഭ സെമിറ്റിക് പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സഭയാണ്. ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ എല്ലാം ആദ്യ രൂപം അതായിരുന്നു. നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പറഞ്ഞതും അതാണ്. ആദ്യ സഭയാണ് സുറിയാനി സഭ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിയോളജി, അതിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചർ, അതിൻ്റെ ആരാധനാക്രമം എല്ലാം ഈ അറമേയിക് സെമിറ്റിക് പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന് പറയുന്നത് എഡേസയാണ്. അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം അവിടെയാണ്. എഡേസ, ഉറുഹായി എന്നാണ് നമ്മൾ സുറിയാനിൽ എഡേസായിക്ക് പറയുന്നത്. ഇന്നതിന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്നത് ഉർഫ എന്നാണ്. ഏതായാലും റോമൻ പേർഷ്യൻ എംപയറുകളുടെ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു, ഒരു ലോക്കൽ ഒരു ചെറിയ രാജ്യമായിരുന്നു ഒർസ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം. അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു എഡേസ. അപ്പോൾ ആ എഡേസ പിന്നീട് റോമൻ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇല്ലാതായിട്ട് തീർന്നു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഈ സുറിയാനി പാരമ്പര്യം 2 ബ്രാഞ്ചുകളിലായിട്ട് 7-8 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പിരിയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഈസ്റ്റേൺ, അത് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലാണ്. മറ്റേത് വെസ്റ്റേൺ, അത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനാണ്. വെസ്റ്റേൺ സുറിയൻ ട്രഡീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ത്യോക്യയാണ്. ഈസ്റ്റേൺ സുറിയൻ പൈതൃകത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷ്യസ് ടെസിഫോൺ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ സഭയുടെ ആസ്ഥാനം അവിടെയാണ്. അങ്ങനെ 2 പാരമ്പര്യങ്ങളായിട്ട് സുറിയാനി പാരമ്പര്യം പിരിഞ്ഞു 7-8 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ. മറ്റേത് ഒരേ ഒരു പാരമ്പര്യം 2ആയിട്ട് പിരിയുകയാണ്, 2 ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് പിരിയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൈതൃകം തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ സഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഞാൻ അറ്റ് ദ വെരി ഔട്ട്സെറ്റ് I genuinely appreciate Dr. Istvan Purcell, who presents the main paper of the seminar. He is a well-known, as we heard, the Hungarian scholar and the Byzantine historian who takes very special interest in the studies of St. Thomas Christians in Kerala, especially Syriac language and Kasoni language in Kerala. Dr. Purcell, we are indeed blessed by your esteemed presence among us, along with your colleague, Karsten Elswilke. Welcome. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്
സുറിയാനി ഭാഷയുടെ കേരളത്തിലെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിൻ്റെ സംഭാവന നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. നമുക്ക് സംശയമില്ലാതെ പറയാം, ജ്ഞാനായ കുടിയേറ്റത്തോടുകൂടിയാണ് പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി ആരാധനാക്രമം, പേർഷ്യൻ സഭയുടെ ആരാധനാക്രമമാണ് അത് കേരളത്തിൽ വ്യാപിച്ചു പ്രചരിച്ചു. നമ്മുടെ പുരാതന പാട്ടിൽ പറയുന്നത് പോലെ പേർഷ്യൻ സഭയുടെ കാതോലിക്ക കുടിയേറ്റ സംഘത്തിന് നൽകിയതായ ഉറപ്പ് മാർ യൗസേപ്പ് മെത്രാൻ്റെ പിൻഗാമികളായിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി മെത്രാന്മാരെ കാതോലിക്കാം, വഴിച്ചയക്കാം, വ്യാഴവട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ എന്ന് വലിയ ഉറപ്പ് ഈ കുടിയേറ്റ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ആ മെത്രാന്മാരായിരുന്നു കേരളത്തിലെ മാർത്തോമ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളെ പിന്നീട് നടത്തിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മെത്രാന്മാരുടെ വരവും ഈ ആരാധനാക്രമവും കേരളത്തിലെ സഭയെ, മാർത്തോമ ശ്ലീഹായുടെ സഭയെ സുറിയാനി സഭയാക്കി മാറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൽ സംശയമില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജ്ഞാനായക്കാർ സുറിയാനിക്കാരായിരുന്നു. അവർ സുറിയാനി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരായിരുന്നു. കാലക്രമത്തിൽ കേരളത്തിലെ മാർത്തോമ ക്രിസ്ത്യാനികളും സുറിയാനിക്കാരായി അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുവാനും സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിൽ വളർന്നു വരുവാനുമായിട്ട് ഇടയായി. 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ AD 825 സബർനീശോ എന്ന് പറയുന്ന കച്ചവടക്കാരനോടൊപ്പം കന്തീശങ്ങളായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള മാർ സപ്പോർ, പ്രോത്ത് എന്നീ മെത്രാന്മാർ കൊല്ലത്ത് വന്നു. അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് തരിശാപ്പള്ളി ചെപ്പേട്. നമ്മുടെ ബൈജു അച്ഛൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ വരവ് പിന്നീട് നമ്മുടെ പല ദേവാലയങ്ങൾക്കും അവരുടെ പേരുകൾ തന്നെ കിട്ടും, കന്തീശങ്ങൾ ദേവാലയങ്ങളെന്ന്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ സഭയുമായിട്ടുള്ള വലിയ ബന്ധം ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിൽ ഈ സഭ ആദ്യം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വലിയ സൂചനയാണിത്. നമുക്കറിയാം, ഉദയംപേരൂർ സുനോദോസ് 1599 നടന്നപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നെസ്റ്റോറിയൻ പാഷണ്ഡത ഇവിടെ ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് സുറിയാനി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള വലിയ ആരോപണം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിന് വലിയൊരു നഷ്ടം സംഭവിച്ച കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഉദയംപേരൂർ സുനോദോസിൻ്റെ കാലഘട്ടം. ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സുറിയാനി മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇന്ന് വത്തിക്കാൻ ലൈബ്രറിയിലുണ്ട്. വത്തിക്കാൻ സിറിയക് 22 എന്ന മാനുസ്ക്രിപ്റ്റാണത്. AD 1301 അത് എഴുതപ്പെട്ടത്. അത് എഴുതിയത് 14 വയസ്സുള്ള ഡീക്കനായിട്ടുള്ള സക്കറിയാസാണ്. കൊടുങ്ങല്ലൂരെ വിശുദ്ധ കുറിയാക്കോസഹറായുടെ പള്ളിയിലെ ഡീക്കനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 14 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നത്. ആ പുസ്തകം പങ്കീസ പുസ്തകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പങ്കീസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ചകളിലും അതുപോലെ തന്നെ പെരുന്നാളുകളിലും ചൊല്ലുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ലേഖനത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ്, വായന പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. അതിൻ്റെ കോളോഫോണിൽ അദ്ദേഹം കുറിച്ചിരുന്ന ഇപ്രകാരം: കൽദായ പാത്രീസ് അന്നത്തെ യഹ്ബാലാഹായാണ്, അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റിയും അന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന തോമാസ് ശ്ലീഹായുടെ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴുന്ന മാർ യാക്കോബിനെ കുറിച്ചും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും അവരെ ശ്ലാഘിച്ചുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം കോളോഫോണിൽ കോളോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാർജിനിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ. അപ്പോൾ 1300 ഈ പുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു തുടർച്ച നമുക്ക് ഈ സഭയുമായിട്ടുള്ള സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ വലിയൊരു തുടർച്ച നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമല്ല, ഗ്രാനൈറ്റ് സ്ലാബിൽ കൊത്തി നിർമ്മിച്ച കുരിശുകൾ, സ്ലീവാകൾ അതിൽ സുറിയാനി ഭാഷ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ പുരാതന ദേവാലയങ്ങളിലെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ കുരിശുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആരാധനയ്ക്ക്. പേർഷ്യൻ കുരിശുകളെന്നാണ് ഈ കുരിശുകളെ വിളിച്ചിരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? പേർഷ്യൻ
ഭാഷ, പാലവി ഭാഷ, ആ ലിപിയിൽ അതിൽ എഴുത്തുകളുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പേർഷ്യൻ കുരിശുകളെന്ന് ഈ കുരിശുകൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ക്നാനായ സമുദായത്തിൻ്റെ കോട്ടയം വലിയ പള്ളിയിലെ കുരിശിൽ ഈ പാലവി ഭാഷ പേർഷ്യൻ ഭാഷയാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സുറിയാനി ഭാഷയും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എസ്രാങ്കലയിലാണ്, സുറിയാനി എസ്രാങ്കലയിലാണ് അത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എസ്രാങ്കല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപുള്ള ലിപിക്കാണ് എസ്രാങ്കല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ലിപിയിൽ കോട്ടയം വലിയ പള്ളിയിലെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ കുരിശിൽ സുറിയാനിയും എഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഗലേഷ്യൻസ് 6:14 അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിപ്രകാരമാണ്: നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും മേന്മ ഭാവിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഇടയാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പൗലോസ്ലീഹ പറയുന്ന ആ വാക്കുകളാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അതൊരു 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെയാണ് ഈ കുരിശ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനമുണ്ട്. ഏതായാലും അതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജ്ഞാനായ സമുദായവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പേർഷ്യൻ ഭാഷയും സുറിയാനി ഭാഷയും നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കോട്ടയത്തെ സിറിയയിലെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തെക്കേപ്പറമ്പിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളും കൂടി പുരാതനമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ പല ദേവാലയങ്ങളും സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെയുള്ള സുറിയാനി ലിഖിതങ്ങളുടെ അന്വേഷണവും പഠനവും നടത്തുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് അവരോടൊപ്പം പോകുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ധാരാളം പള്ളികളിൽ സുറിയാനി എഴുത്തുകൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതിൻ്റെ ഭിത്തികളിൽ, ചുവർച്ചിത്രങ്ങളിൽ, കരിങ്കല്ലുകളിൽ, തടികളിൽ ഒക്കെ ഒരുപാട് എഴുത്തുകൾ സുറിയാനിയിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് പോയ ഒരുപാട് പള്ളികളാണ് മുളന്തുരുത്തി, കരിക്കാച്ചിറ, രണ്ടനാട്, പാല, കോതമംഗലം, കടമറ്റം, കുറവലങ്ങാട്, കോട്ടയം, നിരണം, കല്ലൂർക്കാട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പള്ളികളിൽ പോയി. അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം സുറിയാനിയിലുള്ള എഴുത്തുകൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കോനാട്ട് മൽപ്പാൻ്റെ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി. അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ബാർ എബ്രായ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പണ്ഡിതൻ, യാക്കോബായ സഭയുടെ 11-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ഹൂദായ കാനോൻ എഴുതിയ യാക്കോബായ സഭയുടെ കാനോനാണത്, ഹൂദായ കാനോൻ. ആ കാനോൻ്റെ 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു വിഷ്ണുശ്രീയ പ്രതി അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായി, കോനാട്ട് മൽപ്പാൻ്റെ ലൈബ്രറിയിൽ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെയൊരു പാരമ്പര്യം, സുറിയാനിയുടെ പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ മൽപ്പാനീറ്റുകളാണ് ഈ ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് എന്നുള്ളതാണ്. മൽപ്പാന്മാരായിരുന്നു നമ്മളുടെ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അവരോടൊപ്പം ഒരു ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിലാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അവർ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് സുറിയാനി ഭാഷയാണ്. കാരണം സുറിയാനി ഭാഷയിലാണ് ഇന്നത്തെ ആരാധനാക്രമവും ബൈബിളും, വിശുദ്ധ ബൈബിളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ യാമപ്രാർത്ഥനകൾ, കുദാശക്രമങ്ങളെല്ലാം സുറിയാനി ഭാഷയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ സുറിയാനി കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വൈദിക വിദ്യാർത്ഥി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ വൈദികനാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ഏറ്റവും പരിപോഷിപ്പിച്ചത് മൽപ്പാനീറ്റുകളാണ്. ഈ കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാന സ്ഥലമാണ് കോനാട്ട് മൽപ്പാൻ്റെ സ്ഥലം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മൽപ്പാനീറ്റുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരാണ് നമ്മളെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു നമ്മുടെ സെമിനാറ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവുകൾ സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ഇടയിലെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. നമുക്ക് കൂടുതൽ സെമിനാറിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാറ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അങ്ങനെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. Thank you, Your Excellency. Dr. Istvan Purcell, our keynote speaker of the day, has done an extensive researches in various archives, libraries and houses of Kerala and abroad to find, to preserve
and to create a digital repository of Syriac, Gashuni and Malayalam resources related to Kerala, Syriac Christianis. Sir, you may please come forward to deliver the keynote address.